الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhdirin. Para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jojowi Keraton. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام
وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء خاتمة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Mola salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa qutahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri atamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Bapak Ibu jamaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin ya ikramo yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan salah satu syariatnya salat maghrib, dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, mari kita lanjutkan bacaan kita atas kitab Mafahim Yajibu an Tusahaha yang merupakan karya dari Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Ammal ghuluwu alladhi ya'ni at-taghali fi mahabbatihi wa ta'atihi wa at-ta'alluqi bihi fahadha mahbubun wa matlubun kama jaa fil hadithi la tudruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Melanjutkan penjelasan atau keterangan pada pertemuan sebelumnya yang terkait dengan maqamul khaliq wa maqamul makhluk, kedudukan Tuhan dan kedudukan hamba, posisi Tuhan dan posisi hamba, bahwa Allah atau Tuhan itu memiliki hak, yakni untuk disembah, sementara abd hamba kita makhluk itu haknya adalah menyembah. Maka ketika abd atau hamba seperti kita tidak menyembah
atau tidak memposisikan Allah sebagai Tuhan, kita dihukumi kafir. Ya, atau menduakan, menyekutukan Allah, maka kita dihukumi musyrik. Problemnya, persoalannya adalah ketika ada fenomena Nabi, termasuk diantaranya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seperti kita tahu, kita menghormati, kita mengagumi, kita memuja Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah, pertanyaannya, apakah pujian, apakah pujaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menetapkan hak ketuhanan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa orang yang mengkritik karena umumnya kita melantunkan atau memunculkan pujian-pujian kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian-pujian yang menurut mereka tidak sesuai, menurut mereka terlalu berlebihan, sehingga mereka akhirnya menuduh kepada kita sebagai telah menuhankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak pernah kita punya keyakinan seperti itu, bahwa kita memiliki pujian-pujian kepada Nabi Muhammad, bahwa kita memuji Muhammad dengan pujian-pujian yang tinggi, yang sangat tinggi sekalipun, itu tidak sampai pada pernyataan kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Tidak pernah seperti itu. Tidak pernah memberi hak rububiyah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa kita tetap memuji, bahwa kita tetap meletakkan posisi ketuhanan kepada Allah, memberikan hak rububiyah hanya kepada Allah. Sementara pada saat yang sama memang ada perintah agar kita memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam kitab ini disebutkan, la tutruni kama atrotin nasoro ibna Maryam. Ada sebuah hadis yang bunyinya, pujilah aku sebagaimana, atau pujilah aku dengan pujian yang tinggi sekalipun, asal jangan sampai sama atau setara dengan pujian-pujian yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada nabinya. Jadi kalimat yang dipakai atau bahasa yang dipakai atau redaksi yang dipakai itu tutru, itra itu memuji dengan berlebihan. Ya, jangan memuji aku dengan berlebihan sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasrani kepada nabinya. Orang-orang Nasrani itu ketika memuji nabinya sampai-sampai, atau kekaguman mereka terhadap nabinya sampai-sampai membuat mereka menyembah nabinya menjadi Tuhan, memposisikan Nabi Isa sebagai anaknya Allah. Akidah mereka akhirnya keliru karena memberikan hak rububiyah kepada sesuatu yang sebenarnya harusnya diposisikan sebagai makhluk. Jadi jangan memuji aku, kata Nabi, secara berlebihan sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasrani ketika memuji Nabi mereka. Yang tidak boleh adalah pujian yang berlebihan, ya, pujian yang berlebihan seperti berlebihannya orang Nasrani memuji Nabi mereka. Berlebihannya orang Nasrani memuji Nabi mereka itu adalah sampai pada tahap bahwa Nabi mereka akhirnya dituhankan. Ini artinya apa? Kita diperintahkan untuk memuji bahkan dengan berlebihan sekalipun kepada Nabi Muhammad, asal jangan sampai meletakkan hak ketuhanan kepada Nabi Muhammad. Betul ya? Karena itu kemudian kita atau banyak ulama kita yang bahkan menggubah, mengarang, ya, menciptakan solawat-solawat, pujian-pujian yang mungkin oleh itu mencontohkan, itu memberikan pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bi anwa'i atau bi a'la anwa'it ta'zim, dengan pujian yang paling tinggi. Ada beberapa hadis yang sering dikutip bahkan ketika maulid, misalnya laulak Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka ma khalaqtul aflak, maka aku dan seisinya. Itu kalimat pujian, ya. Kalimat pujian yang disebutkan atau diucapkan, dilafadzkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi. Dan kita kutip itu, ya. Jadi betapa tingginya kedudukan Allah di sisi, ya, kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah, sehingga akhirnya bahkan Allah sekalipun memuji Nabi Muhammad dengan pujian yang tinggi, bi'a'la anwa'it ta'zim, dengan
macam pujian yang sangat tinggi. Fayajibu alaina an nu'addima man 'azzamahullahu ta'ala wa amara bi ta'dhimih. Maka karena itu, karena Allah sendiri memuji Nabi Muhammad, memuji seseorang yang kemudian disebut sebagai Muhammad, maka ya pantas kalau kita akhirnya juga memuji orang itu, memuji Nabi Muhammad itu dengan pujian-pujian yang selayaknya kepada beliau. Naam yajibu alaina Allah nasifuhu bi syai'in min sifatir rububiyah wa rahimallahu alqail haitsu qol yajibu alaina alla nasifuhu bi syai'in min sifatir rububiyah. Sekalipun kita memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib buat kita untuk tidak memberikan sifat-sifat yang sifat-sifat tersebut hanya mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita tidak pernah melakukan itu. Kita tidak pernah mensifati Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang hanya milik Allah. Kita memberikan sifat-sifat yang baik kepada Nabi kita Muhammad, tapi tidak pernah sama sekali meletakkan sifat-sifat Allah kepada beliau. Wa rahimallahul qail haitsu qol. Maka alangkah indahnya, maka semoga Allah memberikan rahmat kepada penyair yang kemudian bersair madda'atuhun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Ada syair, tinggalkanlah segala sesuatu, madda'at hunnasara fi nabihim, tinggalkanlah segala sesuatu yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada nabinya. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim, dan lakukan, pujilah sesuatu atau dengan lafaz-lafaz yang engkau suka, yang terserah engkau dengan pujian-pujian, dan pujian-pujian tersebut yang mantap. Karena itu akhirnya sekalipun mungkin di beberapa tempat ada beberapa orang yang tidak setuju dengan sigot-sigot, dengan redaksi-redaksi sholawat yang biasanya kita baca, karena menurut mereka selain sholawat-sholawat itu kata mereka tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, juga terutama menurut mereka sholawat-sholawat tersebut adalah sholawat-sholawat yang merupakan pujian yang buat mereka terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan. Jadi kita akhirnya banyak redaksi sholawat, ya, sholawat tibil kulub lah, sholawat syadili, ya, sholawat masyisi, sholawat apa saja gitu ya, iya, sholawat al-fatih lah, ya, dan seterusnya. Ada sekian banyak redaksi sholawat yang itu sebenarnya diciptakan dalam tanda petik, digubah oleh ulama-ulama, ya, dengan kapabilitas yang tinggi ulamanya, ya, dengan mungkin beliau itu bisa kita sebut sebagai aulia seperti itu. Lalu kemudian kita juga tahu ada beberapa faedah, ada beberapa khasiat dalam sholawat-sholawat yang kita baca itu, ya. Al-Fatih misalnya punya khasiat seperti ini, ya, kalau kita dapat ijazahnya. Tibil kulub misalnya ada khasiatnya seperti itu, dan seterusnya. Sudah pasti itu bukan sholawat yang diriwayatkan secara langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi seperti yang diucapkan syair tadi, wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian terserah engkau, ya, asalkan pujian tersebut mantap untuk beliau atau pas sesuai untuk beliau. Walaisa fi ta'dimihi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi sifatir rububiyyati syai'un minal kufri wal isyraki. Baldalika min a'dhamit ta'ati wal kurbati. Ketika kita memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat, dengan memberikan kualitas-kualitas yang mana sifat-sifat tersebut bukanlah sifat-sifat rububiyah, itu sebagai sesuatu yang kafir, sebagai sesuatu yang musyrik. Enggak. Pujian yang berlebihan itu bahkan adalah termasuk dalam kategori min a'dhamit ta'ati wal kurbat, termasuk bagian dari ketaatan yang paling tinggi dan pendekatan kepada Tuhan yang juga paling tinggi. Wa hakadza kullu man a'dhamahumullahu ta'ala kal anbiya'i wal mursalin shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajmain. Dan seperti itu juga, seperti halnya pujian atau seperti halnya kita melakukan doa-doa pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga diperkenankan untuk mengagungkan orang-orang yang juga diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain Nabi Muhammad, yakni ya nabi-nabi selain Nabi Muhammad.
Mereka ini dihormati atau diagungkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, dan barangkali juga mungkin para kekasih-kekasihnya yang lain. Wakal malaikati wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin, seperti para malaikat, orang-orang yang siddiq, para syahid, dan orang-orang yang soleh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini dalilnya bahwa dalam Al-Qur'an disebutkan yang seperti itu dan orang-orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya hal itu muncul dari ketakwaan atau lahir dari hati yang bertakwa. Sya'airullah atau tanda-tanda Allah, syiar-syiarnya Allah itu ya segala hal yang menunjukkan kebesaran Allah. Di antaranya ya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa mengagungkan syair ini, syiar-syiar Allah ini, maka itu menunjukkan bahwa orang tersebut, orang yang melakukannya itu memiliki hati yang bertakwa. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Seperti itu, dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah lebih baik buat orang itu di sisi Tuhannya. Jadi ada sya'airullah, ada hurumatullah, ada sesuatu yang menjadi tanda kebesaran Allah, dan ada sesuatu yang kemudian memang ditetapkan Allah sebagai sesuatu yang hurum, ya, sesuatu yang suci. Dan barang siapa yang menyucikan apa-apa yang disucikan oleh Allah, maka itu adalah baik baginya. Wa min dzalika al-Ka'bah al-mu'azzamah. Dan di antara dari hal-hal yang suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ka'bah al-mu'azzamah. Ka'bah itu apa? Ka'bah itu rangkaian batu, tumpukan batu, itu aja. Tumpukan batu yang mungkin hampir setiap hari, hampir tidak ada hari yang tidak ada orang yang berkeliling mengelilinginya, gitu ya. Tidak ada orang yang bertawaf di sana. Hampir tiap hari tidak mungkin sepi dari orang-orang yang tawaf di sana. Sampai seperti itu dikarenakan itu adalah hurumatullah. Tapi isinya aslinya ya batu. Ya batu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa dzarran, tidak bisa memberikan kebaikan, tidak bisa memberikan kerusakan. Yang memberikan kemanfaatan dan memberikan kemadharatan itu ya cuman Allah. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan syiarnya. Di antara syiarnya, di antara hurumatnya, di antara hal yang disucikan olehnya adalah Ka'bah. Sehingga karena itu kita berputar di sana. Kenapa kok bukan berputar di Masjid Agung sini saja? Kalau dulunya perintahnya itu ke situ, ya pasti kita akan melakukan itu, gitu. Tapi perintahnya di Ka'bah. Hajar Aswad termasuk hurumatullah juga, termasuk sya'airullah juga. Hajar Aswad itu ya cuman batu. Karena itu suatu kali Sayyidina Umar ketika mau mencium Hajar Aswad berkata, ya pernah berbisik, Hajar Aswad, kamu ini cuman batu. Kamu tidak bisa memberikan manfaat kepadaku, juga tidak bisa memberikan madharat kepadaku. Lah wong cuma batu bisa apa? Ya kan? Malah lebih bisa memberikan manfaat kita kepada dia, ya. Misalnya kalau batu itu kita lepas lalu kita pecah, dia jadi hancur, malah batu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Tapi aku melakukan ini, menciummu, itu karena kekasihnya Allah memerintahkanku. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh agar mencium atau mensunnahkan untuk mencium Hajar Aswad. Pengagungan kita tetap adalah pengagungan kepada orang yang memerintahkan itu, bukan sekedar kepada batunya saja. Kita menghormati, kita kemudian mencium Hajar Aswad dan lain-lain, dan menganggap itu sebagai sesuatu yang suci, itu karena esensi dari perintah Allah atau perintah Nabi, bukan karena kebatuannya. Bukan karena batu itu memberikan manfaat atau tidak. Wa maqamu Ibrahim, dan makom Ibrahim, fa innaha ahjarun wa amaranallahu ta'ala bi ta'dzimiha bit tawafi bil baiti. Ya, seluruh yang telah disebutkan, Hajar Aswad, Ka'bah,
makom Ibrahim seluruhnya itu hanya batu saja, tapi Allah memerintahkan kita untuk mengagungkannya dengan melakukan tawaf di sana. Al-Yamani, dan kita juga dianjurkan untuk mengusap rukun Yamani, ya, wa takbilal hajaril aswad, dan mencium hajar aswad, wa bis sholati khalfal maqami, dan sholat di belakang makom Ibrahim, wabil wukufi lidu'a indal mustajar, dan wukuf atau berhenti untuk berdoa di mustajar. Ada yang menyebutnya apa? Ya, mustajar. Wa babul ka'bati, dan bab Ka'bah atau pintu Ka'bah. Mustajar itu yang berhadapan atau tempat yang berhadapan dengan Ka'bah. Wal mustazami wal multazami, dan multazam itu antara pintu dengan hajar, ya. Wa nahnu fi dzalika kulluhu lam na'bud illallah taala. Sekalipun kita akhirnya mengagungkan hal-hal itu semua, ya. Kita sholat di makom Ibrahim, kita berdoa di multazam, ya. Kita menyentuh rukun Yamani misalnya, dalam kondisi ya semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertemu dengan syair-syair yang telah disebutkan ini, ya. Entah itu dengan umrah atau barangkali dengan haji. Semua yang kita lakukan itu, penghormatan kita di tempat atau di sesuatu atau di benda yang telah ditunjukkan oleh Sayyid Muhammad ini, itu kita lakukan karena itu merupakan perintah Allah, bukan karena semata-mata sesuatu itu tidak memberikan manfaat. Seluruhnya itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa. Cuman kita akhirnya menerima perintah Allah itu untuk melakukan itu karena menerima perintah Allah. Nah, belakangan akhirnya hari-hari ini akhirnya ada beberapa banyak yang tambah semakin keliru gitu. Kalau memuji Nabi Muhammad, ya, memuji atau memuji secara berlebihan kepada Nabi Muhammad itu dihukumi sebagai kemusyrikan gitu. Belakangan ada beberapa yang juga salah paham, ketika kita misalnya mencium tangan orang yang lebih tua itu dianggapnya menyembah mereka, kan enggak. Kan ada yang gitu kayak gitu, ya. Belakangan ini kita sujud ke orang tua itu dianggapnya menyembah orang tua, padahal kan enggak, ya. Padahal kita itu mengekspresikan rasa hormat kita kepada orang tua, yang mana kita diperintahkan untuk melakukan itu, melakukan penghormatan kepada orang tua, melakukan takzim kepada orang tua kita atau orang-orang tua yang lain, gitu, orang yang lebih tua dari kita, gitu. Jadi kita ketika berhadapan dengan yang seperti itu, ya kita melakukan contoh-contoh adab yang diberikan oleh guru-guru kita, misalnya menunduk atau apa gitu, ya. Menunduk itu bukan dalam rangka menyembah yang ditunduki, enggak, ya kan? Kita cuma menghormati saja. Belakangan lagi ada orang yang akhirnya mengharamkan upacara bendera. Upacara bendera itu dianggap penyembahan terhadap bendera itu. Sampai seperti itu karena kekeliruan cara pandang gitu. Melihat sesuatu yang kita hormati itu sebagai bahwa kita menyembah dia. Enggak, kita tidak pernah melakukan itu. Kita memuji Nabi Muhammad dengan pujian yang tinggi, ya, kita menghormati orang tua dengan penghormatan yang tinggi, kita mencium hajar aswad, kita tawaf di Ka'bah. Semua itu dengan keyakinan bahwa memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat, karena yang memberikan manfaat dan memberikan madarat itu cuman Allah. Kenapa kita melakukan itu? Karena perintah. Karena Allah mengajarkan itu, karena Allah memerintahkan itu, karena Nabi